स्वागत। देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। मैं मीगा योग की गल करिए तो योग सानू इसलिए नहीं करना चाहिए कि असी बीमार हाँ। योग सानू इसलिए करना चाहिए कि असी बीमार ना होइए। हुण अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भी ये गल साबित हो चुकी है कि योग नाल बहुत सारियां बीमारियां दा इलाज संभव है, हो भी रहा है ते लोग ठीक भी हो रहे ने। ते अज घर घर दे विच योग किया जाता है। खास तौर पर मैं योग की गल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अज इसी विषय ते प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच चर्चा करांगे। योग ते जिंदगी साडी जिंदगी ते योग दा बहुत असर है। योग साडी आत्मा नू पवित्र करदा है, साडे मन नू पवित्र करदा है, सानू तंदुरुस्त रखदा है। ते गलबात करन लई स्टूडियो दे विच खास तौर ते मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत करदे हां डॉक्टर सतीश कपूर जी दा। डॉक्टर सतीश कपूर जी यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन तो ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलर रहे ने, साबका रजिस्ट्रार DAV यूनिवर्सिटी, साबका प्रिंसीपल लायलपुर खालसा कॉलेज, किताबां भी लिखते हैं। इन्हां दे आर्टिकल्स मैगजीन्स दे विच, अखबारां दे विच असी अक्सर पढ़ते हैं। दूरदर्शन के वेड़े दे विच भी अक्सर ये शिरकत करते हैं ते वख-वख विषयां ते गलबात भी साडे नाल करते हैं। ते योग दे नाल पिछले बहुत सालों तो ये जुड़े हुए ने ते अज योग दा साडी जिंदगी ते की असर है इस बारे गलबात करांगे। ते गलबात अपनी शुरू करते हैं। एक बारी फिर बहुत बहुत तुहाडा स्वागत करते हैं। योग की गल शुरू करन तो पहला डॉक्टर साहब मैं ये गल जरूर करना चाहूँगी कि मौसम की तब्दीली असी देख रहे हैं कि किस तरह हो रही है। गर्मी के मौसम के विच ठंड आ जाती है, गर्मी तो राहत मिलती है, चंगा लगता है। बट ये तब्दीली जी मौसम की है, बारिश का आना, नेरिया का आना या एकदम ठंड का हो जाना, ये तब्दीली एकदम क्यों हो रही है? देखो वर्ल्ड का जिहड़ा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो हिल चुका है और उसका सब तो बड़ा कारण खुद इंसान है, क्योंकि उसने नेचर दे नाल, कुदरत दे नाल अपना सामंजस्य स्थापित नहीं किया। जी जी। डिफॉरेस्टेशन है या होर ऐसियां चीज़ां, पोल्यूशन है, इंडस्ट्रीयल पोल्यूशन है, या तुसी ये कह सकते हो कि मौसम का बदलना ये इंसान दे बदलन का ही रिजल्ट है, क्योंकि असी इकोलॉजिकल बैलेंस नू अपसैट कर दिता। जो गर्मी चाहिए है उस वेले गर्मी नहीं होंगी, जिस तरह जिस मौसम चो असी निकल रहे हैं। बिल्कुल। इस वेले जिस तरह का मौसम इस वेले चल रहा है, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी मीडियम, ये इसे करके साडी सेहत लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये लाइफ दे विच डिसहारमनी क्रिएट करता है और एक स्वस्थ व्यक्ति नू ये बीमार करता है। इस करके ये विच कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो योगिक प्रणाली नू अपनाने की जरूरत है जी। सही खाना, सही पीना, सही सोचना और अपना एक ऐसा शेड्यूल बनाना, अपने शरीर को एक्सपोज नहीं करना, और खुराक भी वो लैनी है जिहड़ी बॉडी दे नाल जिसका सामंजस्य होवे। हुंदा यह है कि सर्दी दे विच कुदरत ने इस तरह दी चीज़ां बनाईयां हैगियां कि उस मौसम दे नाल निपटन दे लई उस तरह की वैजीटेबल, उस तरह के फ्रूट जिहड़े है वो मार्केट दे विच आंदे है जी। लेकिन असी गर्मी दे विच सर्दी दे फ्रूट, सर्दी दियां वैजीटेबल्स, क्योंकि 12 महीने हर चीज़ मिलती है, सो इस तरीके दे नाल बॉडी नू गलत एक्सपोजर देने दे नाल मूँह दे स्वाद करके और समय दे मुताबक मौसम की जिहड़ी सेंसिटिविटी है उसनू ना समझना, सिर्फ मौसम का हाल चाल जानना, मौसम दीयां खबरां नू सुनना या थोड़ा बहुत उस दे उत्ते अमल करना, उहदे नाल गल बनेगी नहीं, क्योंकि हर इंसान नू अपने लैवल ते जो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये नेचर का जिहड़ा इकोलॉजिकल बैलेंस है उसनू बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और उस बैलेंस नू बनाने लई जिस तरह ज़्यादा तो ज़्यादा दरख्तां दा लगाना, और दरख्तां बारे भी मैं गल कवांगा क्योंकि योग नाल भी ये जुड़िया दा है कि ज़्यादा असी ऑर्नामेंटल चीज़ां लगाने हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। अपने शहर दे विच देखो, पूरे पंजाब दे विच देखो, फाइकस कैटेगरी के जिहड़े दरख्त हैगे है, जिस चो पिपल है, बोड़ है, पिलकन है या गूलर है, वो तुहानूं बिल्कुल नज़र नहीं आते। फलों के वो दरख्त जिन्हां तो असी फल तोड़ के असी बचपन च खांदे सी, अज तो 30 साल या 40 साल पहले, वो इत्थे अवेलेबल नहीं है। वो चीज़ां जिहड़ियां बड़ियां कॉमन सीगियां वो रेयरिटी हो गई हैं, और उसका यही है कि असी सिर्फ एक कमर्शियल यूज़ किया नेचर का और कमर्शियल सोचा। योग ये कहता है कि कमर्शियल नहीं सोचना, क्योंकि जिहड़ा विकास है ये शारीरिक, मानसिक
ਬੌਧਿਕ, ਆਤਮਿਕ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਯੋਗ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੋਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯੁਜ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਦਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਯੁਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋੜਨਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਕਾਸਮਿਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਯੋਗਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲੋਸੋਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਯੋਗ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਯੋਗ ਹੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੀਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਤਮਵਤ ਸਰਵ ਭੂਤੇਸ਼ੂ, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਣਾ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਨੇਚਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਯੋਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਨੇਚਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਹੈ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਟਿਊਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ ਗੋਡ ਨੇ, ਸੂਰਯ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਵਸਵਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਸ਼ਵਾਕੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਕਸ਼ਵਾਕੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦਰ ਪਰੰਪਰਾ, ਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਆਦਿ ਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੋਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਆਦਿ ਯੋਗ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਠ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਿਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਗੋਰਖ ਸੰਗੀਤਾ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਕੋਈ ਸਨ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੂ ਸਰਸਵਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗ ਦਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤੰਜਲੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਤੰਜਲੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯੋਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ। ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ।
अष्टांग योग का मतलब है अष्ट मैंने 8, अंग मैंने अंग यानी कि 8 लिम्ब्स 8 पार्ट्स जी जी। और ये एक चीज मैं दसना चाहना अपने दर्शकों को कि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है जी कि सिर थले कर लिया और लत्तां ऊपर कर लिया या अपने शरीर को हल की तरह बना लेता या सर्वांग आसन लगाता शोल्डर पोज कर लेता या कोई होर आसन लगा लिया। असी लोगों ने योग नूं एक एक्सरसाइज समझ लिता, योग नूं सिर्फ शरीर दे नाल जोड़ दिता, जबकि योग जिहड़ा है ये शरीर मन आत्मा और तुहाडे विचार जिहड़े है तुहाडीआं जिहड़ियां भावनावां है उन्हां सारियां नूं जोड़न दा काम करदा है। इस करके ये जिहड़े अष्टांग योग 8 अंग जिहड़े है उन्हां बारे सब तो पहले मैं दसना चाहांगा। इहदे चों पहले जिहड़े 2 अंग है यम और नियम, एक्चुअली ये इस तो भी पहले मैं दसांगा कि ये जिहड़े अंग है इन्हां चों 5 अंग ऐसे है जिन्होंने असीं बहिरंग योग कहने आ जिहड़े बाहरी है, और जिहड़े लास्ट दे 3 अंग हैगे है ये अंतरंग योग है जिहड़ा तुहाडे अंदर नूं प्रफुल्लित करदा है और तुहानूं इनर सैटिस्फैक्शन दिंदा है जी। ये जिहड़े बहिरंग योग है उहदे विच पहले 2 नैतिकता दे सिद्धांतां दे नाल डील करदे है, जिहदे चों यम है नंबर 1, नंबर 2 नियम है, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, 6वां है फिर धारणा ध्यान समाधि। इस तरह ये 8 अंग हैगे है। जिहड़ा यम है, यम का मतलब है कि तुसी कुछ ऐसे काम करने हैगे है जिहड़े जिंदगी च बहुत जरूरी है तुहाडे लई भी पूरे समाज दे लई भी, और ये 5 यम भी 5 हैगे है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। एक लाइन दे विच मैं दर्शकों को यह दस दांगा। अहिंसा का मतलब है भी किसी भी व्यक्ति नूं किसी जीव नूं किसी भी नेचर की चीज़ नूं भी नुकसान नहीं पहुँचाना हिंसा नहीं है, और ये मन वचन कर्म तो है, यानी कि ना लफ्ज़ों के नाल किसी नूं नुकसान करना है ना सोचते हुए नुकसान करना है ना ही किसी होर तरीके दे नाल करना है ना बोल के करना है। अहिंसा सत्य, सत्य मैंने सच्चाई, सच्चाई के रस्ते ऊपर चलना है। अस्तेय, अस्तेय चोरी नहीं करना, और अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य दे 2 मतलब है लेकिन इसका बेसिक मतलब है सैल्फ कंट्रोल। अजकल के संदर्भ दे विच अगर देखा जाए वैसे इसका मतलब है कि ब्रह्म दे विच चरना यानी कि ब्रह्म नूं प्राप्त करना, ब्रह्म यानी कि सुप्रीम पावर। और अपरिग्रह है साडे लोकां नूं हर चीज़ नूं संग्रह करन दी बड़ी आदत है, इकट्ठा करन दी बड़ी आदत है जी। बेशक वो तुहाडे कपड़े होण और बेशक घर दीयां चीज़ां होण, बेशक घर सारा भर जाए और तुहाडे खड़े होने की जगह ना मिले, लेकिन शॉपिंग का सिलसिला खत्म नहीं होंदा। सो ये यम ये 5 है अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह, संग्रह ना करना जी, जी। और दूसरा जिहड़ा है ये भी एक होर एथिकल प्रिंसिपल है वो है नियम। नियम का ये है भी कुछ सिद्धांत ऐसे जिहड़े तुसी अपनाने हैं जी। ये नियम भी 5 हैगे है, और ये शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब है हाइजीन जिहदी बहुत जरूरत है अजकल ताकि पोल्यूशन ना फैले, लेकिन ये जिहड़ी सफाई है आम तौर पर असीं यही समझते हैं भी घर की सफाई कर ली, मोहल्ले की सफाई करवा ली, कुछ होर कर लेता, लेकिन ये अंदर की सफाई बहुत जरूरी है क्योंकि साडे अंदर ईर्षा द्वेष वैर होर बहुत सारिया गंदियां चीज़ां साडे अंदर पैदा होंदियां रहिंदियां हैगियां, उन्हां नूं साफ करना बहुत जरूरी है। और ये शौच है। फिर दूसरा है संतोष। अजकल हर आदमी असंतुष्ट है, सैलरी वाइज देखो बेशक वो 1.5-2 लाख तनख्वाह ले रहे लेकिन संतुष्ट नहीं है। अगर राजनीति दे विच देखो जिहड़ा कारपोरेटर है वो कहता मैं MLA बन जावां, जिहड़ा MLA वो कहता मैं MP बन जावां, MP जिहड़ा वो कहता मैं मिनिस्टर बन जावां, और वो फिर अगे 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 चलता रहता है। संतोष नहीं है हर जिंदगी दे विच, बेशक वो गरीब आदमी है या अमीर आदमी है, संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि रखना ही ये भी एक योग का बहुत बड़ा सिद्धांत है। शौच संतोष तप, तप का मतलब सिर्फ जंगल दे विच जाके तपस्या करन दा नहीं है, और अजकल दे संदर्भ दे विच तप का मतलब है भी जिस कार्य नूं करना जिहड़े काम नूं करना उस दे विच जुट जाना, और उहदे विच तुहानूं एहसास ना होए कि सर्दी है कि गर्मी है, तकलीफां आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, आम तौर पर लोग सारी दुनिया नूं ते पढ़ लेंदे है, अखबारां सवेरे 10 पढ़ लेंदे है, डिस्कस भी कर लेंदे है, लेकिन अपने आप नूं उन्होंने कभी पढ़िया नहीं, वो स्वाध्याय है, वो बहुत जरूरी है अपने आप नूं पढ़ना। अखीरला इहदे विच है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि अपने आप नूं ईश्वर दे प्रति सरेंडर कर देना, जिन्हों गुरु नानक साहब भाना कहते हैं या हुक्म दे विच रहन दी गल करते हैं। सो ये योग दे जिहड़े अष्टांग हैगे है, पहले 2 अंग ये बेसिक्स है,
ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਸਨ ਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲੀ ਯੋਗੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਭਬੂਤ ਮਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜੀ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯੋਗ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਮ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਰਮਨ ਨੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰਸਤੇ ਮਾ ਫਲੇਸ਼ੂ ਕਦਾਚਨ। ਸੋ ਇਹ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਯੋਗ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਪਰਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੌਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੀਤ। ਡੰਡ ਬੈਠਕਾ ਮਾਰੋ ਕੁੜੀਓ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਮੁੰਡਿਓ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾ ਮਾਰੋ ਕੁੜੀਓ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੁਸਤੀ ਪਰਾਂ ਉਤਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ, ਭਲਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਓਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਓ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਕੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਕੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗੋ ਚਰਚੇ ਹੋਣ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਪੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੁੱਲ ਲਮਕਦੇ ਡਰਦੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਚਿਲਮਾ ਵਰਗੀ ਕਰ ਲਈ ਬੂਥੀ ਸੂਟੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਮਿਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦੀ ਚੂਰੀ ਏ, ਉਹ ਖਾਦੀ ਚੂਰੀ ਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗੜੇ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲੋਗੇ, ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗੜੇ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲੋਗੇ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੋਟ ਕਮਾ ਲੋਗੇ।
ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਰਕ ਭੋਗ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਿਆਗਾ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਪੂਰੀ ਏ ਓਏ ਪਾਉਣੀ ਪੂਰੀ ਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਬਾਂ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਬਾਂ ਚ ਲਾਲਾ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਬਾਂ ਚ ਲਾਲਾ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਹਾਂਜੀ ਕੋਕੜ ਤਿੰਨੇ ਅੰਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਕੋਕੜ ਤਿੰਨੇ ਅੰਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਸੜੀਅਲ ਘੜੀਅਲ ਤਿੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਹੋ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਗਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੁੱਕੀ ਸੜੀ ਕਤੂਰੀ ਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਬਾਂ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਬਾਂ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਬਾਂ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਸਨ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਸਨ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਕੋਸੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਸਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਯਮ ਔਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਸਨ ਆਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਠਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਬਲ ਤੇ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਲਗਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਆਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਸਚਰ ਔਰ ਸਹੀ ਪੋਸਚਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਰਿਸਰਚਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਯੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਸਚਰਸ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸਚਰਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਪੋਸਚਰਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਪੋਸਚਰਸ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਸਚਰਸ ਬਣਾਏ ਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਤੰਜਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਥਿਰ ਸੁਖਮ ਆਸਨਮ ਜਿਸ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕੋ ਔਰ ਜਿਸ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੋ ਇਹ ਆਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੌਂਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਔਰ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਆਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਸੇ ਐਸਪੈਕਟ ਜੁੜੇ ਦੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ ਯੋਗ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀਏ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਆਯਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਜੀਵਨੀਏ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਜੇ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰ ਮੈਕਰੋ ਦੋਨਾਂ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੈਥ ਹੈ, ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੂਰਕ, ਇੱਕ ਰੇਚਕ, ਇੱਕ ਕੁੰਭਕ। ਅੱਛਾ। ਪੂਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਆਫ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰੀਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟ ਆਫ ਬਰੀਥਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਰਟ ਆਫ ਬਰੀਥਿੰਗ ਹੈ। ਪੂਰਕ ਸਾਹ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਟਿਡ এনवायरमेंट ਚ ਲੈਣਾ, ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਕ, ਰੇਚਕ, ਰੇਚਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਹ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਔਰ ਕੁੰਭਕ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਸਾਹ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1:4:2 ਦੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾ ਯੋਗ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਤਲੀ ਔਰ ਸ਼ੀਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਧੀ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਧੀ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ 6 ਰਿਤੂਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਸ਼ਮ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ਰ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਹੈ, ਹੇਮੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਦੀਆਂ 6 ਰਿਤੂਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ এনवायरमेंट ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਫਿਲਾਸਫਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਠੀਕ ਚਾਹੋਗੇ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ YouTube ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ। ਪਾਵਰ ਯੋਗ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਯੋਗ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪਪੂਲਰ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀ ਹੋਏ ਕੇ ਪਟਬੀ ਜੋਇਸ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਵਿਨਿਆਸ ਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਰਚ, ਮਿਸਟਰ ਬਰਚ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਿਗ੍ਰਹਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿੰਸਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਥਿਰ ਸੁਖਮ ਆਸਨਮ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਮ ਔਰ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀਏ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਗਿਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਫ ਗਿਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਨਾ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ। ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਯੋਗ, ਸਮਤਵਮ ਯੋਗ ਉਚਿਤੇ। ਇਹ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे अपने आप ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਚਿੱਤ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਮੰਜस्य, ਇੱਕ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਥ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਗਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਈਫ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਯੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਗੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਐਂਗਰ,
ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਯੋਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਤਰ ਹੀ ਹੈ ਅਥ ਯੋਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਮ। ਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਸੰਯਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਦਰੀਏ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਯੋਗਸ਼ ਚਿੱਤ ਵ੍ਰਿਤੀ ਨਿਰੋਧ, ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਦਾ ਦ੍ਰਸ਼ਟੂ ਸਰੂਪੇ ਅਵਸਥਾਨਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। गया जमाना जमाना रूप तेरा मस्ताना मस्ताना पटिया गया जमाना कुड़ी रूप तेरा मस्ताना कुड़ी मस्त दिलां नू वेख वेख के जान चढ़ दिया लोरानी तेरी तोर वेख के तोर बदल लई मोरानी तेरी तोर वेख के तोर बदल लई मोरानी तेरी तोर वेख के तेरा कालिया जुल्फां अख काशनी तेरा